ایک فرا نامی خاتون کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کی اور عوام کو دھوکہ دیا. سائیکل پر دفتر جاؤں گا, روز خدا گواہ ہے ہیلی کاپٹر پر بنی گالا سے پی ایم ہاؤس جاتے تھے. پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, تزئین و آرائش کی گئی, شاہانہ اخراجات کیے گئے, اور وہ یونیورسٹی کہاں بننی تھی؟ گورنر ہاؤس کو پبلک پارک ڈکلیئر کروں گا. یہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اپنے وزراء کے لیے نئی گاڑیاں, سرکاری اپنے جو محلات تھے ان کی تزئین و آرائش میں دنگ رہ گیا جب میں نے بزدار صاحب کی سرکاری رہائش کا دورہ کیا کہ کس طریقے سے عوام کے پیسے کو بے دردی سے لگایا گیا, امپورٹڈ ماربل لگایا گیا, شاہانہ فرنیچر منگوایا گیا. آپ کبھی جائیں, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بزدار جس کے گھر میں کہتے تھے بجلی نہیں ہے اس لیے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے, کروڑوں روپے لگائے اس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی تزئین و آرائش پر. ہم نے جو کبھی ایسے اخراجات نہیں کیے تھے. اب سمجھ آتی ہے کہ قوم کا پیسہ کہاں گیا. وہ صرف فراگوگی نے نہیں لوٹا, پوسٹنگ ٹرانسفر کی مد پر, اور ہمیں فخر ہے ہم نے تمام افسران, وہ پولیس کے ہوں وہ انتظامیہ کے ہوں, میرٹ پر تعیناتیاں کی ہیں. ان کی طرح ان لوگوں کو ان افسران کی تعیناتی نہیں کی جو 3-3, 4-4 کروڑ دے کر افسر لگتے تھے اور پھر عوام سے وہ پیسہ واپس کماتے تھے. جس نے 3 کروڑ دے کر افسر لگا اس نے 6 کروڑ کمایا, جو 4 کروڑ دے کر لگا اس نے 10 کروڑ کمایا. ہمیں فخر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام افسران کی تعیناتیاں میرٹ پر ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں جب سستا آٹا اسکیم کے تحت جو 10 کلو کا تھیلا ہے آٹے کا وہ 490 روپے کا بک رہا ہے, تو یہ 16 ارب کی ماہانہ سبسڈی ہے جو آٹے کی مد میں جا رہی ہے. اور میں آج نان بائی ایسوسی ایشن والوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا, نان اور روٹی کی قیمت میں کمی کی جائے, اور ہم بہت جلد ایک وفد تشکیل دیں گے بات کرے گا. اور کیونکہ سستے آٹے کی فراہمی کو پورے پنجاب میں یقینی بنایا جا رہا ہے, یہ سالانہ تقریباً 200 ارب روپے کی سبسڈی ہے جس کی کابینہ نے توثیق کی ہے, اور وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایات پر ہرے بیگ میں یہ آٹا ہر جگہ دستیاب ہے. اس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. اس کے لیے ہر ضلع میں افسران کو اور سیاسی جو رہنما ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر اس ضمن میں وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کریں. اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے ذمے باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کا کنٹرول بھی ذمے کیا گیا ہے. پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو فعال کیا گیا ہے پورے پنجاب میں, اور ہم نے پنجاب کے بارڈرز کو اس پر بڑی کڑی نگرانی کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سستا آٹا سمگل نہ ہو, اور جو پنجاب سے باقی اشیاء خرد و نوش پنجاب سے باہر بھیجی جا رہی تھیں ان کو بھی روکا جائے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی قلت پیدا نہ ہو. مگر باوجود اس کے کہ ہم نے 2 دن پہلے اعلان کیا کہ جو خطوط ہمیں خیبر پختونخوا حکومت نے لکھے, اور کیونکہ وہ گندم کی خریداری کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے, ایک دانہ گندم پروکیور نہیں کی, ہم نے الحمدللہ 50 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کیا, 50 لاکھ ٹن کا. اور جو خطوط لکھے گئے ہیں میں دوبارہ دعوت دینا چاہتا ہوں حکومت خیبر پختونخوا کو کہ وہ آئیں اور یادداشت کا ایک معاہدہ سائن کریں, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اور ان کو بھی اچھے نرخوں پر ہم گندم فراہم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پنجاب کا فرض ہے کہ جہاں پر گندم کی قلت ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں. تو یہ جو دور ہے
इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। तजर्बेकार टीम मौजूद है और महंगाई पर काबू पाने के लिए मजीद भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसका बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब खुद ऐलान करेंगे। और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूं कि पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक खत्म करने का फैसला किया है और कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी अपनी जाती जेब से होगा। ये रिवायात आज नहीं, ये आज से 10 साल पहले मियां शहबाज शरीफ की कायम करदा रिवायात हैं कि उन्होंने हमेशा जो सरकारी ट्रैवल भी किया अपनी जेब से खर्चात बर्दाश्त किए, सरकारी पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। तो हम मजीद भी इसमें इक़दाम लेंगे और कोशिश ये होगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला ने जो कल महंगाई के हवाले से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से इजलास किया, उसमें महकमा खजाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मजीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। ये 200 अरब रुपया जो ये ग्रीन थैले वाला आटे वाला प्रोग्राम है, इसके अलावा मजीद प्रोग्राम भी लाए जाएंगे और उसका ऐलान किया जाएगा कि अवाम तक ये सब्सिडी पहुंचे। ये अवाम का पैसा है, अवाम पर खर्च होना है और हम इसके लिए कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, किसी दफ्तर की कोई ताज़ीन और आइश नहीं होगी, किसी सीएम ऑफिस, सीएम सेक्रेटेरिएट या किसी भी सरकारी रिहाइशगाह पर कोई शहाना अखराजात नहीं किए जाएंगे। इस पर भी पाबंदी लगाने का फिलफौर फैसला किया गया है। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है और इंशाअल्लाह बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी। मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज का ऐलान किया जाएगा और वजीर आला ने यह फैसला किया है कि इनकलाबी इक़दाम किए जाएं। और ये जो इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा किया, डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। बेल के बगैर इसको जेल जाने का फोबिया है, क्योंकि जिन अशिया की इसको आदत है वो जेल में मुहैया करना खासा मुश्किल काम होता है। तो ये पेशावर में छुप के बैठा रहा, सरकारी हिसार में जहां पे इसकी हुकूमत थी। ये इससे बुज़दिल और डरपोक आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि जो लॉन्ग मार्च भी करने आया तो लोगों की तादाद साथ नहीं थी, तो हिम्मत करनी थी ना, बनी गारा जाकर रात सोते। मगर नहीं, दिल में खौफ था कि बनी गाला नहीं सोना, वापस पेशावर। वो सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए और वहां जाकर पनाह ले ली। वहां क्योंकि सरकार है, हुकूमत है, सरकारी अखराजात होते हैं। आज भी इमरान नियाजी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। जो मिनरल वाटर की बोतल पेशावर में ये पीता है, वो भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पैसों से आती है। वहां पर इसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए के अखराजात लगते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में किया जाता है। ये इक़्तिदार से निकला है मगर इसकी बुरी आदतें नहीं गई। ये आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करोड़ों रुपए रोजाना पड़ते हैं इस बात के कि ये वहां पे शहाना अखराजात करता है। रोज इशाइये और जोराने दिए जाते हैं, रोज वहां पर सिक्योरिटी पर, पेट्रोल पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, क्योंकि ये बुज़दिल है और ये हुकूमत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जो हालत होती है पानी से निकलकर, ये तड़प रहा है। पहले इसने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश, फिर अमर बिल मारूफ और उसके बाद